स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जिहड़ा साडा भारत है ना, ये महान ऋषियां मुनियां पीरां पैगंबरां दी धरती है और इन्हां दे कीते होए कारजां करके कम्मां करके इन्हां नूं सारी जिंदगी सारी रहिंदी दुनिया तक याद किया जाएगा। और ये यकीन है सब नूं पता है। कहते ने कुछ इहो जिहियां महान शख्सियतां हुंदियां ने जिहड़े कुछ इहो जिहे काम कर जांदियां ने कि दुनिया हमेशा उन्हां नूं याद करती है, हमेशा नतमस्तक हुंदी है। सो अज जिस बारे अस तुहाडे नाल गल कर रहे हैं वो ने संत कबीर जी, जिन्हां नूं भगत कबीर जी भी कहा जाता है। और इन्हां दा अज प्रकाश उत्सव है और साडे वल्लों पूरी टीम वल्लों तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई। कहते ने ये रहस्यवादी कवि सन और भगती लहर दे विच बहुत वड्डा योगदान संत कबीर जी ने दिता। और ये नाल जेकर असीं समाज सुधारक की गल की जाए तो उस वेले दे विच संत कबीर जी एक समाज सुधारक के रूप में भी साडे सामने आए। और अज उन्हां दे इस प्रकाश उत्सव ते तुहानूं सब नूं असीं मुबारकबाद भी देने आ और अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू करदे आ उन्हां नूं नतमस्तक हुंदे होए। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे जिहड़े माहिर मेहमान ने उन्हें जी राजेश कुमार भगत जी उचेचे तौर पर साडे कोल इस प्रोग्राम दे विच पहुंचे ने। और तुहानूं दस दईए कि वो जिहड़े महंत पंजाब मूल गद्दी कबीर चौड़ा मठ काशी इहदे जिहड़े ने उत्तराधिकारी जिद्दां कह लो कि उन्हां दा पूरा देख रेख करते हैं और पूरा 1971 तो लैके हुण तक संत कबीर जी की भगती भी करते पे ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर तुहाडा। शुक्रिया जी। सो सब तो पहला असी भगत साहब ये जानना चाहांगे कि संत कबीर जी के बारे थोड़ा जिहा सानूं विस्तार पूर्वक जानना पाओ। अज बहुत ही खुशियां भरिया दिहाड़ा है। पंजाब हिंदुस्तान च ही नहीं सारे दुनिया दे विच कबीर साहब दा सन जो प्रकाश उत्सव हर्षो उल्लास बड़ी खुशियां दे नाल मनाया जा रहा है। और सारे जिन्ने भी साडे कबीर पंथी है या होर कबीर जी दे अनुयायी है भगत है, मैं उन्हां नूं इस मौके ते बहुत ही मुबारकबाद दिंदा हाँ, लख लख वधाई दिंदा हाँ जी। सो अज जिवें कबीर महाराज जी का प्रकाश उत्सव है तो किवें होया सी उन्हां दा प्रकाश, कित्थे किहड़ी जगह ते उन्हां ने जन्म लिया सी? देखो उन्हां दा प्रकाश सन 1398 विच जिन्हों कि असी लहर तारा उस जगह नूं दा नाम कहा जाता है जी। क्योंकि उदों गंगा जिहड़ी सी ना वो जदों किते बाढ़ च या जदों किते बरसात च या पानी ज़्यादा आ जाता सी जी उदों उहदी लहरां इत्थों तक आंदियां सी लहर तारा तक जी। ते उस जगह ते कबीर साहब जदों कबीर साहब दी माता नीमा कबीर साहब दे पिता नीरू जदों गौणा करा के वापस आ रहे सी उदों वो नव विवाहिता नवी दुल्हन नूं जदों प्यास लगी ते वो लहर तारा जो गंगा दीयां लहरां जिथे आंदियां सी उत्थे तलाब सी उत्थे वो पानी पीण लई उतरी। जदों ने चुल्लू भर पानी पाया तो उदों उहनूं एक नव छोटे जे बालक दी एक कमल दे फुल दे उत्ते उन्हें देखिया, उहदी आवाज़ सुनी। उन्हें कबीर साहब नूं दस्सिया बुलाया भी इस तरह ये जो बालक है उत्थे रो रहा है। फिर कबीर साहब ने पहला थोड़ी सी झोंक टोंक हुई बई नवी विवाहता है तू आपां बालक लैके जावांगे, पर फिर बाद दे विच इन्हां ने फैसला किया घर लैके जाया जाए जिहड़ा कि बाद दे विच संत कबीर जी बने, उन्होंने बाणी लिखी। अच्छा भगत जी ये दसो कि संत कबीर जी का जिहड़ा घर आ उहनूं कित्थे मन्निया जांदा है? संत कबीर जी का घर है जो नीरू का टीला जी, कबीर का घर मूल गादी, इसनूं कबीर चौरा मठ जिथे कबीर साहब ने रह के भगती की दुनिया नूं संदेश दिता, जात पात तो दूर रह के उस परमात्मा नूं पाण दा संदेश दिता। क्यों कबीर साहब ने जो नीरू टीला है अपने घर दे विच उत्थे भगती दे विच दुनिया नूं जिहड़ा जात पात दा ही उन्हें
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਜੋਤ ਸਹਿ ਉਤਪੰਨਾ, ਕੌਣ ਬਾਹਮਣ ਕੌਣ ਸੂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ कहता है, बेघर बेघर नाम धराए एक माटी के पांडे। तो उन्होंने खुद किया है, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गेबी खेले माही। इवन उन्होंने अपने आप को भी किया है, कबीरा मेरी जात को सबको हसने हार बलिहारी, इस जात को जी जिपियो सिरजनहार। उन्होंने कहा मेरी जात नू क्योंकि मैं जुलाहा हाँ, मैनू नीवी जात का जुलाहा कहते आ ते मैनू ठट्ठा मारते आ हसदे आ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हाँ उस रब दा कि जिन्हें मैनू अपना नाम जपाया है जी। और संत कबीर जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, गर सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ उस रब का नाम लैके भगती च लीन होके उन्होंने जो शब्द है उन्होंने जींदे जी रब की भगती करके उसनों पाना है। तो उन्होंने जो संदेश है, कबीर जी ने दोहे बड़े 243 दोहे आ इन्हां दे गुरु ग्रंथ साहब विच जी। तो उन्होंने जो संदेश है वो ये संदेश है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, जात पात के बंधनां तो दूर एक समाज जी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ऊपर राम, आद जुगादि सगल भगत ताको सुख विसराम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर साहब कहते कि मेरी जीव ते मेरी जो सिमरनी ने है, मेरी जो रसना है, मेरी जीव ते उस राम दा नाम है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 243 ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 541 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ, ਬਨਾਰਸ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਬ੍ਰਤ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਰਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖੜੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਾ ਡਰੇ ਤਨ ਕਾਹੋ डराओ चरण कमल चित रहो समाओ गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पे बैठे कबीर कहत कबीर कोई संग ना साथ जल थल में है रघुनाथ। तो कबीर जी उस गंगा दे विचों बिल्कुल उत्ते ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਚਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਭਰ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ कि मेरे तो गलती हो गई है। उसने क्या कि ये कबीर कोई आम इंसान नहीं है जी, ये बहुत पीर पैगंबर, बहुत सुलझा, बहुत एक विद्वान, बहुत ही एक रब है जी, पीर पैगंबर है जी। तो उस राजे ने कबीर जी नू कहा भी जो तू लेना चाहना है, जो जायदाद जो तैनूं चाहिदा है मेरे तो ले लै जी। कबीर साहब ने वो सब लैन तो इनकार किया। उन्हें कहा जिसको कबीर साहब ने कहा जिसको कुछ ना चाहिए वो शहनशाह का शाह। तो कबीर साहब ने उस राजे ने प्राश्चित किया और राजे ने उस तो माफ़ी मंगी। बड़ा नीमोचीन होके नज़र पा के कबीर अगे खड़ा हो गया। उन्हें कहा हे कबीर तू महान है, कबीर साहब तुसी महान हो, तुहाडा एक मैं माफ़ी चाहता कि मेरे तो तुहाडे ते तशद्दद आए गए, मैं तुहाडे ते जुल्म किते, मैनू माफ़ कर दिओ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿਆਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿਆਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਉਦਾਸ ਕਬੀਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਭਇਓ उदास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। तो कबीर साहब की जो झोंपड़ी है हाईटैक झोंपड़ी बनाई गई है। दो कमरे हैं, एक च उन्हों का करगा है जी, दूसरे कमरे उन्हों का जो समान पिया है जो वरतते सन वो है कबीर साहब का। वो एक मॉडर्न सेंसर लगे हैं उत्थे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਘ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਵਿਵੇਕਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਹੰਤ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਸੰਤ ਵਿਵੇਕਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮੋ ਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਊ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਅਥਾਹ ਮੋਹ ਸੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਆਮ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਬਲਖ ਵਗਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। तो कबीर जी ने ज़्यादातर समा काशी बिताया जी, और इन्होंने जो काशी बिताया, लेकिन इन्होंने जदों अंतिम समा इन्हों का आया, देखो कबीर साहब हमेशा ही बड़े दयालु सन, बड़े उन्होंने जिंदगी च बहुत तपस्यावां भी कीतियां उन्होंने। संत जी एक गल मैं इत्थे करना चाहांगी कि अंतिम समय दी भी एक घटना है जिहड़ी जुड़ी हुई है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ
ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਮਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਲਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੇਕੁੰਠ ਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਆਨਾ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਆਨਾ। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। उन्होंने कहा जे गंगा नहाते ही तुहानू ईश्वर मिले, जल के मजन जे गत होवे, नित नित मैंडक नावे, तैसे मैंडक तैसे नर, फिर जो नी आवे। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨ ਵਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। हर का संत मरे हड़म्बता, सगली सैन तराई, सगली सैन तराई। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। राम 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 राम। जी, और गल करते हैं असी मूल गादी दी। बहुत सारे साढ़े दर्शक ने ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਗਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੂਲ ਗਾਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੂਲ ਗਾਦੀ। ਬੀਜਕ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਟੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਚੌਰਾ ਮੱਠ, ਮੂਲ ਗਾਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ ਸਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਥਲੀ ਜੋ ਮੂਲ ਗਾਦੀ ਕਬੀਰ ਚੌਰਾ ਮੱਠ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਲਾਹਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਜਿਉਂ ਜਲ ਪੈਸ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੇ, ਤੂੰ ਟੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਘੜਾ, ਰੁੱਤ ਆਵੇ फल होवे। समय दे नाल सब कुछ मिलता है। सिर्फ तो सिर्फ जरूरत है इस परमात्मा के उत्ते विश्वास रखण दी, भरोसा रखण दी। और इहो जे जिहड़े कह सकते हैं असीं कि आशावादी और समाज नूं सुधारक संत कबीर जी नूं अज असीं याद कर रहे हैं। सो तुसीं साडे स्टूडियो दे विच आए, इन्नी ज़्यादा जानकारी सानूं साडे दर्शकां नूं दित्ती, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। शुक्रिया, तुहाडा भी शुक्रिया जी।